हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी +3 6 सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स डीएससी 3। ऑलरेडी मु +3 फर्स्ट सेमिस्टर ठारू 6 सेमिस्टर पर्यंत ओडिया एवं हिस्ट्री ऑनर्स समस्त वीडियो मु अपलोड कर सारी शॉर्ट क्वेश्चन एवं लॉन्ग क्वेश्चन। किंतु जेहेतु मते इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आलोचना करंतु बोली कमेंट रे आस्तिला, तेणुकरी मु पुणी थरे आलोचना करूची। ता सहित मु +3 फर्स्ट सेमिस्टर ठारू 6 फोर्थ सेमिस्टर पर्यंत समस्त कंपलसरी सब्जेक्ट एवं इलेक्टिव पेपर मध्य आलोचना करिछि। एवं ता सहित मु 5 सेमिस्टर एजुकेशन एवं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मध्य समस्त वीडियो अपलोड कर सारिछि एवं 6 सेमिस्टर एजुकेशन ऑनर्स मध्य आलोचना कर सारिछि। तो चलते आलोचना करवा आज विषय वस्तु। मु यूनिट 2 पर्यंत आलोचना करी, यूनिट 3 एवं मु आलोचना करी। तो एठारे आमर तीनोटी देइछि महास्रोत, चित्रग्रीवर उचित अभिमान और तीनोटी समालोचना। ये तीनोटी आमे दुईटी लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा, सेठू आम गोटे लिखा, तेणुक मुझे दुईटी आलोचना करी। चित्रग्रीवर उचित अभिमान और तीनोटी समालोचना। महास्रोत को छाड़देवा, ताकू आम सर्ट क्वेश्चन प्रिपेरेसन हाँ। ये दुईटी को जब आम प्रिपेरेसन होता ताले जो कौन गोटे आम भल भाव में लिखिपर। तो चलतु आलोचना करवा। क्वेश्चन नंबर 1, चित्रग्रीवर उचित अभिमान प्रबंधर नामकरण सार्थकता प्रतिपादन कर। आपण मैंने जदि गोटे क्वेश्चन को ना भल भाव में बुझीदे, तार माने गल्पर सारांशटा कौन, गल्पटा कौन जदि भल से बुझीदे, क्या विषय लिखाई कौन लिखाई भल से जदि बुझीदे, ताहले निश्चय भाव में आपण मैंने जो कौन से क्वेश्चन आसिले से विषय आराम से लिखिपारे। तो मु भल भाव में आलोचना करुँची, आपण मैंने मन देकी शुणिबे। प्रोफेसर गोलक बिहारी धर जड़े विशिष्ट भाषातत्वविद, प्राबंधिक, अनुवादक और भ्रमण कहानी लेखक भावे से सुपरिचित। से कौन कौन लिखिं, केवल से गल्प लिखिं ता नुहे, से प्रबंध लिखिं, अनुवाद, भ्रमण कहानी, से बहुत लेखा लिखिं भावे से सुपरिचित। से 1921 मसीह ढेंकानाल जिलार गंजेईडीह ग्राम जन्मग्रहण करते। से केवे जन्मग्रहण करते ना 1921 मसीह। तांको लिखित पुस्तक गुड़िक हूँ ध्वनि विज्ञान, भाषाशास्त्र परिचय, इंग्राजी उच्चारण शिक्षा, मनीषर भाषा, ओडिया केवे इत्यादि। चित्रग्रीवर उचित अभिमान प्राबंधिकर एक नीति शिक्षामूलक प्रबंध। ये चित्रग्रीवर उचित शिक्षा अभिमान प्रबंधटी तांकर एक नीति शिक्षामूलक प्रबंध। उक्त प्रबंधरे प्राबंधिक चित्रग्रीव कपत राजा, राजा अष्टम वार्डवर्थ, गोविंद बल्लभ पंथ और अर्जुन दास को नीति शिक्षा प्रसंग को जीवंत भाव में चित्रण करिसेंती। कहार से कथा को एठारे चित्रण करिसेंती ना चित्रग्रीव कपत राजा, राजा अष्टम वार्डवर्थ और गोविंद बल्लभ पंथ और अर्जुन नीति शिक्षा। यही चारिटी नीति शिक्षा को नहीं प्राबंधिक चित्रग्रीवर उचित अभिमान प्रबंधटी परिप्रकाश करिसेंती। प्रथमे प्राबंधिक कपत राजा चित्रग्रीवर नीति शिक्षा प्रसंग को उपस्थापन करिसेंती। प्रथमे से कपत राजा कथा कहिसेंती। प्रथमे पंडित श्रेष्ठ विष्णु शर्मा राजकुमार मानक पाठ पढ़ाउथिला। किए ना पंडित विष्णु शर्मा क्या पाठ पढ़ाउथिला ना राजकुमार मानक पाठ पढ़ाउथिला। पाठ पढ़ाउथिबा बेले एही चारिटी नीति शिक्षा प्रसंग कहिसेंती। जेतेबेले से राजा कुमार मानक पाठ पढ़ाउथिला, सेतेबेले एही चारिटी नीति शिक्षा से राजा कुमार मानक कहिथिले। से गल्प माध्यम रे राजकुमार मानक नीति शिक्षा देउथिले। जेहेतु से राजा पुत्र गुड़िक बहुत दुष्ट थिले, तेणुकरी कहा पाखरे से पाठ पढ़ु नथिले, तेणु राजा बहुत दुखित थिले। राजा आसिकी विष्णु शर्मा को कहले मो पुत्र मानक आपण पाठ पढ़ातु। तेणुकरी से कहले एमानक जदि आमे पाठ न पढ़ेकी डायरेक्ट पाठ न पढ़े कि जदि गल्प मध्यम पाठ पढ़ेबी ताले भल भाव में से मन रखिए। तेणुकर से आरंभ करते कौन पंचतंत्र से लिखिते और समस्त गप मध्यम से पाठ पढ़े। से जानी जे गल्प मध्यम ही पिला माने भल मन रखिपारती। तेणु प्रथमे कपत राजा चित्रग्रीवर कथा उपस्थापन करिसेंती। से प्रथमे चित्रग्रीवर कथा कहिसेंती कपतर कथा। चित्रग्रीव थिला कपत मानकर दलपति बा राजा। से राजा थिला। अनेक कपत कपति सेमानंकर पिला छुआ तारी आश्रय चलुथिले। से कपत जीए राजा थिला चित्रग्रीव, ता आश्रय कौ माने थिले ना तार पिला छुआ छोट छोट समस्ते थिले। दलपति हेले मध्य से आदौ स्वार्थपर नथिले। थरे से ओ
तार कपत दलटी जालरे पड़गले। थरे कौन है ना गोटे जालरे पड़गले से आकर दलर समस्त कपत गुड़िक से मैंने मूषिक राजा हिरण्यक निकटरे पहुँचिले। से क्या पाखरे पहुँचिले जाकि मूषिक राजा हिरण्यक पाखरे पहुँचिले। हिरण्यक थिला मूषिक राजांकर राजा। से प्रथमे चित्रग्रीवर फास काटिबाकू आसी ताकू मुकुड़ाइबाकू चेष्टा कला, किंतु चित्रग्रीव मना करदेले। से कहिले जे आगे तार अनुचर मानक मुक्त करंतु तापरे सबुठारु शेषरे मते मुकुड़ाइबे। चित्रग्रीव किंतु थिले राजा। से तार मन प्राण थिला उदार। से निज पाई आगे सुख सुविधा खोजु नथिले। से जदि निज पाई सुख सुविधा खोजु थांते ताहले कोन से कहि थांते कि आगे मोहर सांगसाथी मानक खोल तापर मते खोलिबो। से थिले जड़े धर्मनिष्ठ राजा, तेणु करी से कहिले आगे तुम मो सांग मानक खोल तापर शेषरे मते खोलिबो। दलपति बा राजा आगे दलर कथा भाविले मर्यादा रहे। जदि जीए भी दलपति होना कहीं जीए भी राजा हो, से जदि प्रजा मानक कथा आगे भाविबो ताहले से ही मर्यादावाद। तेणु चित्रग्रीवर एही अभिमान बा गर्व उचित अटे। समस्ते ही सबु राजा एपरी हेबा उचित। नेक्स्ट, इंग्लैंडर राजा अष्टम वार्डवर्थ जड़े साधारण अमेरिकीय महिला सिम्पसन को विवाह करने को चाहूले। किए ना इंग्लैंडर जड़े राजा, तांको ना होची अष्टम वार्डवर्थ जड़े साधारण अमेरिकीय महिला। से क्या बह करने चाहूले? जड़े साधारण अमेरिक महिला, तांको ना होची सिम्पसन, तांको विवाह करने चाहूले। रक्षणशील इंग्रेज माने चाहूले जे राजा एमिति जड़े साधारण नारीटीए बाहा हुंतु। समस्ते रक्षणशील तांको समाज रे समस्त चाहूले जे से एमिति जड़े साधारण नारीटी को विवाह करंतु। एपरी कले राजा को राजगादी छाड़ा पड़ो। से जदि जड़े साधारण नारी को बाहा हे ताहले तो से राजगादी छाड़ापी पड़ो ना। किंतु राजा अष्टम वार्डवर्थ ठीक करनेले जे से प्रेम पाई और व्यक्तिगत सम्मान पाई राजमुकुट छाड़े। से कहले मो प्रेम आ व्यक्तिगत सम्मान पाई राजमुकुट छाड़बी बोली से कहले। तांको विदायकालीन भाषण देवाको हेबो। ए भाषण तांकर गुरुत्वपूर्ण और एहार प्रभाव सारा जगत उपरे पड़िबो। से विदायकालीन एपरी भाषण देबे जे ताहा कोन हबो ना सारा जगत उपरे तार प्रभाव पड़िबो। राजा अष्टम वार्डवर्थ को प्रधानमंत्री बालुइन अनुरोध जणाइले जे से तांको विदायी भाषारे तांकर सपक्ष किछि कहिबे। किए ना राजा अष्टम वार्डवर्थ को प्रधानमंत्री बालुइन कौन कले से अनुरोध कले। कौन कले ना जणाइले, अनुरोध करके जणाइले जे से तांको विदायी भाषण रे तांकर सपक्ष रे किछि कहबे, तांको सपक्ष रे किछि कहबा पई से चाहिए। यह थिला जणे राजनीतिज्ञर अनुरोध। बालुइन राजा को राज सिंहासन तड़ीबार षड्यंत्र करथिले। बालुइन तांकर राज सिंहासन तड़ीबा पई षड्यंत्र करथिले। अथच से पुणी राजा को तांकर समर्थन रे कहबा को अनुरोध करुचंती। से ही तांको तड़ीबा पई सब षड्यंत्र करथिले आ से ही तांको विषय रे कहबा पई चाहुचंती। यह जड़े राजनीतिज्ञ पक्षरे संभव। से माने निजर स्वार्थ पाई जे कोनोसी स्तर को जाई पारंती। राजनीतिज्ञ नेता माने पट्ट परिवर्तन करिथांती। से गोटिए मुहूर्त रे जाई जहा कहंती आर मुहूर्त को तार अलटा करिथांती। से एबे गोटे कथा कहिथिबे आउ थरे काली को आउ गोटे कथा कहिबे। राजपुत्र किंतु राजनीतिज्ञ नुहंती। से उदारता और स्वाभिमान राजपुत्रर भूषण अपरिचय। उदारता होची समस्त राजपुत्रर परिचय। राजपुत्र निजर उचित अभिमान रक्षा करी बालुइन को प्रशंसा करे भाषण देले। से जेतेबेले बालुइन कहिले जे मु तुम सपक्ष रे किछि कहबी, सेतेबेले राजा तांकर प्रशंसा करे भाषण रे कहिले। विश्व इतिहास रे उदारता एक अनुपम कहानी चिरकाल पाई रहीगला। यही कथाटी विश्व इतिहास रे चिरकाल पाई रहीगला। नेक्स्ट कौन ना गोविंद बल्लभ पंत थिले जड़े महान स्वाधीन संग्रामी। से जड़े महान स्वाधीन संग्रामी थिले।
ସେ ଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କେଉଁଠି ଥିଲେ ନା ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା। ଏହାର ବର୍ଷକ ପରେ ଭାରତ ସାରା ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ରାଜଧାନୀ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ତ ଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ କିଏ ଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ ନା ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ତ। ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ଭାଷଣ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି ହେଲେ କହିଲେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅସୁଖୀ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପନ୍ତଜୀ ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ କାରଣ ଏଥିରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପନ୍ତଜୀ ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ କାରଣ ଏଥିରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେହିପରି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନ ହେଉଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୀର। ସେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ। କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭରେ ଅର୍ଜୁନ ବିଷଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ବିଷଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରିସୀମ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଅପରିସୀମ ଲୋକକ୍ଷୟ ଓ ଧନକ୍ଷୟ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ବହୁତ ଧନ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଇନଥିଲେ। ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ କାରଣ ଅର୍ଜୁନ ଥିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଓ ରାଜପୁତ୍ର। ତାର ଲଢ଼େଇ କରିବା ହିଁ ଧର୍ମ। ରାଜପୁତ୍ର ଭୀରୁ ନୁହେଁ। ଶତ୍ରୁକୁ ଦେଖି ସେ ପଳାଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହିକି ବୁଝେଇଲେ? ରାଜପୁତ୍ର କେବେ ଭୀର ନୁହେଁ। ସେ ଶତ୍ରୁକୁ ଦେଇକି ପଳାଏ ନାହିଁ। କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। କାହା ପୁରୁଷତା ଜୀବନରେ କଳଙ୍କ ଆଣେ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏହି ଅଭିମାନ ରଖିବାକୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଉଚିତ। କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ। ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ ରାଜା ଅଷ୍ଟମ ୱାର୍ଡ଼ୱାର୍ଥ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ତ ଅର୍ଜୁନ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିଲା ଉଚିତ ଅଭିମାନ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଚିତ ଅଭିମାନ ଥିଲା। ଉଚିତ ଅଭିମାନ ହିଁ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ପଦବୀରେ ଥାଇ ଯଦି ଉଚିତ ଅଭିମାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତା ତେବେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତା ନାହିଁ। କ'ଣ ନା ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ନିଜ ପଦବୀରେ ଥାଇ ଯଦି ଉଚିତ ଅଭିମାନ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତା ତେବେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆଉ ରୁହନ୍ତା ନାହିଁ। ଦୁନିଆରୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ନିର୍ଯାତନା ଅବସାନ ଘଟିଥାନ୍ତା। ଯଦି ସମସ୍ତେ ସେହିପରି ଅନ୍ୟର ଉପକାର ଚାହାନ୍ତେ ଆଜିର ମଣିଷମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ କେବେ ବି ଏ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ନୀତି ରୁହନ୍ତା ନାହିଁ। ନାମକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ ଉଚିତ ଅଭିମାନ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ମନଜ୍ଞ ପରିପ୍ରକାଶ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ମତ ହିଁ ଯଥାଯଥ। ଆଜିର ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନାଁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର କେବଳ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କେହି ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ସେହିପରି ହେବ ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମ ଦେଶ ବା ଭଲ ଏକ ସୁଦେଶରେ ନାମିତ ହେବ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିଥିବେ ନା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ସମାପ୍ତ। ୟୁନିଟ୍ 4 ମାଟିର ମଣିଷ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। এই ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗଳ୍ପଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଯିବେ ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେକୌଣସି ଚରିତ୍ର ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବେ। ତ ଏଥର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ହେଉଛି ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସ ସ୍ନେହ ଦୟା କ୍ଷମା ଉଦାରତା ପ୍ରଭୃତି ଗୁଣ ସମାହାର କେଉଁ ଚରିତ୍ରରେ ସଂଗଠିତ? ଆଲୋଚନା କର ବା ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସରୁ ବରଜ ଚରିତ୍ର ଆଲୋଚନା କର। ଏଠାରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଗଳ୍ପଟି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ। ଯଦି ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ ଏବଂ ମନେ ରଖିଦେବେ ନା ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟରେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜଣେ ଯଶସ୍ୱୀ କଥାକାର। ଔପନ୍ୟାସିକ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ମାଟିର ମଣିଷ।
नायक होउछन्ति बरजी प्रधान। ओडिया साहित्य इतिहास रे से अनबाद्य चरित्र। एठारे नायक किए ना बरजी प्रधान। प्रधानपड़ा गाँवर से जड़े सामान्य चाषी। केउं गाँवर ना प्रधानपड़ा गाँवर से जड़े चाषी। माटी सहित माटी होई से परिश्रम करे। से बहुत परिश्रम करे। माटी तार माँ, माटी तार तीर्थभूमि। से भागवत और पुराण पढ़े। से कौन कौन पढ़े? भागवत और पुराण। भागवत को तालपत्र पोथी नकल करे। भागवत को पढ़े और तालपत्र पोथी से लेखे। आ राति उठी बिल को जाए। से राति उठे और बिल को जाए। शाग पखाड़ जहाँ पाए खाए। तार अहंकार नाही कि कहा उपरे मान अभिमान नाही कि काहाकू शोषण करिबा कि ठकिबार अभिलाष नाही। तार मन सरल, तार वेशभूषा सरल, तार निष्पाप हृदय सबु मनीष को से भल पाए। तार मन होची सरल आ निष्पाप। से छंद कपट किछि हेले जाने नाही। सबु मनीष को से बहुत भल पाए। समस्तଙ୍କ ଭିତରେ से भगवान को देखे। बापा माँ को सम्मान दिए। बापाଙ୍କ कथाକୁ ବେଦର ଗାର ପରି ମନେ କରି ବିଲରେ ହିଡ଼ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବାପା କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ହେଉଛ ଦୁଇ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ମରିଯିବି ଦିନେ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ତୁମେ କେବେ ଭିନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ, ଏକାଠି ରହିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବାପା କହିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ବାପା କଥାକୁ ସେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଘରେ ବାଡ଼ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କର ଏହି ପଦ୍ୟ କଥା ତା ଛାତିରେ ଅଲିଭା ଗାର ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବାପା ଯେଉଁ ଏ କଥାଟି କହିଥିଲେ ନା, ସେ କଥାଟିକୁ ସେ ପୁରା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ସାନ ଭାଇକୁ ଭଲ ପାଏ। ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଏ। ଅହିଂସା ପ୍ରେମର ସେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଶିବ ଦର୍ଶନର ସେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମୂ। ବରଜୁର ବାପା ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ ମରିଗଲା। ସେ ଘରର ମୁରବୀ। ସ୍ତ୍ରୀ ହାରା ବୋଉ ପ୍ରଥମେ ନେତ୍ରମଣିର ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲା। ହାରା ବୋଉ ପ୍ରଥମେ ନେତ୍ରମଣି ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲା। ତାକୁ କଡ଼ା କଡ଼ା କଥା କହୁଥିଲା। ସାନ ଭାଇ ଛକଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଭାଉଜ ସହ କଳି କରୁଥିଲା। ତା ସାନ ଭାଇ ହେଉଛି ଛକଡ଼ି। ସେ ତା ଭାଉଜ ସହିତ କଳି କରୁଥିଲା। ବରଜକୁ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ବରଜ ଆଉ ଛକଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଇ। ବରଜକୁ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଚାହିଁଲା ତାର ସ୍ତ୍ରୀର ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଚାହିଁଲା? ମୁଁ ଆଗେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ, ତାହେଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଭାବିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ 5 ଦିନ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଘରକୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ସେ ଉପବାସ ରହିଲା। ଘରକୁ ଆସିକି ସେ ଉପବାସ ରହିଲା, କିଛି ଖାଇଲାନି। ନିଜେ ଅନଶନ କରି ପତ୍ନୀର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା। ଯେହେତୁ ସେ ଅନଶନ ରହିଲା, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ନା। ଏହା ଠିକ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଅନଶନର ଆଦେଶ। ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ସେ ପତ୍ନୀକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ପତ୍ନୀ ବି ତାର ବଦଳିଗଲା। ପତ୍ନୀ ହାରା ବୋଉ ହେଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ତାର ଏକମାତ୍ର ଆଦର୍ଶ ହେଲା ତାର ସ୍ୱାମୀ। ବରଜୁର କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ଘରର ସବୁ କାମ କରେ। ସେ ବରଜୁର କଥା ମାନିକି ଘରର ସବୁ କାମକୁ କରେ। ସାନ ବୋହୂକୁ ଡାକି ଖୁଆଇଲା। ତାର ସକଳ ଅଭିମାନ ଲୋପ ପାଇଲା। ସେ ତା ସାନ ଯାଆକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲା। ସେ ଯେପରି ସ୍ୱାମୀ ବରଜୁ ପ୍ରଧାନ ଭିତରେ ଦେଖିପାରିଲା ନିଜକୁ। ତାର ହେଲା ନବଜନ୍ମ। ବରଜୁ ପ୍ରଧାନର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରଥମେ ବଦଳାଇ ଦେଲା ପତ୍ନୀକୁ। ବରଜୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବି କଲେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ତାହା ବଦଳାଇ ଦେଲା। ପତ୍ନୀର ରାକ୍ଷସୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଦେବତ୍ୱ ବିକାଶ ଲାଭ କଲା। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବହୁତ ରାଗି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବରଜୁ ପାଇଁ ଆଜି ସେ ଭଲ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅପର ପକ୍ଷରେ ନେତ୍ରମଣି ବାରମ୍ବାର ଚାହିଁଲା ଭିନେ ହେବାକୁ। ନେତ୍ରମଣି ଚାହିଁଲା ଭିନେ ହେବାକୁ। ସ୍ୱାମୀ ଛକଡ଼ିକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲା। ସେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଛକଡ଼ିକୁ ସବୁବେଳେ କହିଲା ଯେ ଆମେ ଭିନେ ହେବା। ଗାଁର ଚୌକିଦାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଛକଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଏହି କୁପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ। ଗାଁର କିଏ ନା ଚୌକିଦାର, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଛକଡ଼ିକୁ କହିଲେ ଯେ
ଭିନେ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦୁଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ। ହରିମିଶ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶୈତାନ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଖଳନାୟକ, ସେ ଶୋଷକ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରେ। କେତେ ଗରିବଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଶୋଷଣ କରିଛି। ମାଲି ମୋକଦ୍ଦମା ଲଗାଇ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ କରିଛି। ସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଲି ମୋକଦ୍ଦମା କରିକି ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ କରିଛି। ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜମିବାଡ଼ିକୁ ହଡ଼ପ କରିବା। ବରଜୁ ପ୍ରଧାନ ହେଲା ତାର ସ୍ୱାର୍ଥର ଅନ୍ତରାୟ। ବରଜୁ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ତା ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ କାହାରି ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବାର ବରଜୁ ପ୍ରଧାନ ବାପାର ଆଦର୍ଶ ଅନୁସରଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦିଏ। ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏ ତାକୁ ସମାଧାନ କିଏ କରେ? ବରଜୁ ପ୍ରଧାନ। ହରିମିଶ୍ରର ରାଗ ହେଲା ବରଜୁ ଉପରେ। ଯେହେତୁ ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ ହରିମିଶ୍ର, ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ବରଜୁ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଦିଏ, ତେଣୁକରି ହରିମିଶ୍ର ବରଜୁ ଉପରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗିଛି। ସେ ଚାହିଁଲା ବରଜୁକୁ ଜବତ କରିବ। ସେ ମଧ୍ୟ ବରଜୁକୁ ତା ହାତ ମୁଠାକୁ ନେବ ବୋଲି ଚାହିଁଲା, ତା ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବ। ସେ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିଲା ଛକଡ଼ି କାନରେ। ଛକଡ଼ିକୁ ସେ ଏପଟୁ ସେପଟୁ କହିକି ଭିନେ ହେବା ପାଇଁ କହିଲା ଓ ଦୁଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା। ଛକଡ଼ି କ୍ରମେ ଚେଇଁ ଉଠିଲା। ଦୋକାନ ଖଣ୍ଡେ କଲା। ଛକଡ଼ି ଗୋଟେ ଦୋକାନ କଲା। ଜମିବାଡ଼ି ଭିନେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ବିଲରୁ ମୁଗ ଉପାଡ଼ି ଭିନେ ଖଳାରେ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ଚାକରକୁ। ଚାକରକୁ କହିଲା ମୁଗ ଉପାଡ଼ି ଆଣିକି ଭିନେ ଖଳାରେ ରଖ। ମାତ୍ର ବରଜୁ ତାହା କରାଇ ଦେଲା ନାହିଁ। ସବୁ ମୁଗକୁ ଛକଡ଼ି ଖଳାରେ ରଖାଗଲା। ବରଜୁ ସେୟା କରିବା ପାଇଁ ଦେଲା ନାହିଁ। ତାର ଅଧା ମୋର ଅଧା କରିବା ପାଇଁ ନ ଦେବାରୁ ଛକଡ଼ି ସବୁ ମୁଗତକ ତା ଖଳାକୁ ନେଇଗଲା। ବରଜୁର ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ମୁଗକୁ ମଧ୍ୟ ଛକଡ଼ି ନେଇଗଲା। ବରଜୁର ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୁଗ ରଖାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇଗଲା। ତଥାପି ବରଜୁର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନଥିଲା। ବରଜୁ ପ୍ରଧାନ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଦେବତା। ବରଜୁ ପ୍ରଧାନ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ସେ ଜଣେ ଦେବତା ପରି। ସମଗ୍ର ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ସେ ମିଶାଇ ଦେଲା। ସବୁ ମଣିଷକୁ ସେ କଲା ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ମଣିଷ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସେ ଭାଗିଦାର ହେଲା। ଧରମା ବାଉରୀ ପ୍ରତି ହରିମିଶ୍ରଙ୍କ ନିର୍ମମ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ତାର ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବରଜୁ ତାକୁ ବୁଝାଇଲା, ତାକୁ ହେଲା ନବଜନ୍ମ। ଅହିଂସା ପଥରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲା ହିଂସାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି। ଧରମା ପାଣିକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା କଟୁରୀ। ଏହାପରେ ସେ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ହରିମିଶ୍ର ଶୋଷଣ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରର ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ସାହସ କଲା। କିଏ? ଧରମା। ବରଜୁ ହେଲା ଗାଁ ଟୋକାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ। ସେ ନ ଗଲେ ନିଶାପ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ହେଲା ଯେପରି ଗାଁର ହୃଦୟର ମଣିଷ। ଯେଉଁଦିନ ଛକଡ଼ି କହିଲା ଭାଇକୁ ଭିନେ ହେବାକୁ, ଝିଅ ବାହାଘର ହିସାବ ଜାଣିବାକୁ, ସେଦିନ ବରଜୁ ସ୍ଥିର କଲା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାକୁ ଧରି ତାର ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ଯେଉଁଦିନ ଛକଡ଼ି କହିଲା ଯେ ତୁମ ଝିଅର ବାହାଘର କେତେ ହିସାବ ହେଇଛି ମୋତେ କୁହ ଏବଂ ମୁଁ ଭିନେ ହେବି, ସେଦିନ ବରଜୁ କ'ଣ କଲା? ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଛୁଆକୁ ଧରିକି ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। ସାନ ଭାଇ ତାର ଅତି ସ୍ନେହର, ତାକୁ ସେ ଭିନେ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଜମିରେ ସେ ହିଡ଼ ପକାଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଛକଡ଼ିକୁ ଡାକି ସେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବୁଝାଇ ଦେଲା। ଛକଡ଼ିକୁ ଡାକିଲା ବରଜୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝାଇ ଦେଲା। ଘରର ଯାବତୀୟ ପଦାର୍ଥ ବୁଝାଇ ଦେଲା ଓ ତାପରେ ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହାରା ବୋଉ ଓ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲା। କିଛି ସେ ନେଲା ନାହିଁ। ନେତ୍ରମଣି ଏକ ପୈଶାଚିକ ଉଲ୍ଲାସ ଅନୁଭବ କଲା। ନେତ୍ରମଣି ତ ଖୁସି ହେଇଗଲା ନା, ସେ ଯେହେତୁ କିଛି ବି ଜିନିଷ ନେଲାନି ଏବଂ ତା ପିଲା ଛୁଆ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରିକି ପଳେଇଲା। ଅଥଚ ଗାଁର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଥିଲେ। ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଥିଲେ। ଯେହେତୁ ବରଜୁ ଗୋଟେ ଏତେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସେ ସାଥ ଦେଉଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଜୀବ ମାନେ ତ ନିହାତି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିବେ।
ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ସତେ ଯେପରି ଗାଁରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କଲେ ଆମ ଗାଁରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସିଏ ଯେତେ କହିଲେ ବି ବରଜୁ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେତେ କହିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତୁମେ ରହିଯାଅ ଭାଇ ଯାଅନି, କିନ୍ତୁ ବରଜୁ କାହା କଥା ମାନିଲା ନାହିଁ। କାଉଁରିଆ କାଠି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ପଛକେ ନଇଁବ ନାହିଁ। ନିଜ ଆଦର୍ଶରେ ସେ ଅଟଳ। ସେ ଯିବି ମାନେ ଯିବି, ଭାବିଛି ମାନେ ସେ ଯିବ। ଏ ଦେଶର ରାଜପୁତ୍ର ଦିନେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ମାନି ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦିନେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ମାନିକି ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ। ତ୍ୟାଗର ଏ ଚରମ ଆଦର୍ଶ ସେ ଦେଖାଇଲେ। ସେହି ତ୍ୟାଗର ଏକ ଅମଳିନ ଦୀପ୍ତି ବରଜୁ। ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ଲୋଭ ନାହିଁ। ସବୁ ସେ ଭାଇକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ସେ ଯାଇଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ଘରକୁ, ଗୌରାଙ୍ଗ ସେଣ ଘରକୁ। ସେ ଗୌରାଙ୍ଗ ସେଣ ଘରକୁ ଗଲା କିଏ? ନା ବରଜୁ। ତା ପରଦିନ ଛକଡ଼ି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି ସେଠାରେ। ଛକଡ଼ି ତା ପରଦିନ ଯାଇକି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତାର ହୃଦୟରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ଗଭୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସେ ଅନୁତାପ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ବରଜୁ ଚାଲିଯାଇଛି ଛକଡ଼ି ବହୁତ ଦୁଃଖ କରିଛି। ତା ଭାଇ କଥା ବହୁତ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଭାବିଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି ଦେବତା ଭଳି ଭାଇ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ସେ ଦେଖାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଛି। ବରଜୁ କିନ୍ତୁ ଫେରି ନାହିଁ। ସେ ବରଜୁକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବରଜୁ ଆଉ ଫେରି ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ ବରଜୁ ପ୍ରଧାନ ରାମାୟଣର ଆଦର୍ଶ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ରାମାୟଣରେ ଯେପରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସେପରି ଏଠାରେ ବରଜୁର ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ତ୍ୟାଗ, ମାନବିକତା, ଧର୍ମ ଓ ଅହିଂସା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି। ଔପନ୍ୟାସିକ ଏହି ଚରିତ୍ରକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସମାପ୍ତ। ମୁଁ ଆଶା କରି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଇଥିବେ। ଏହାର ସାରମର୍ମ ହେଉଛି ଏତିକି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏତିକି ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିଦେବେ ନା, ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ମୁଁ ଏକ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ଖୋଲିଛି, ତାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।